योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय इन्द्रं मोतये सखाय इन्द्रं मोतये ॐ तस्माद् यज्ञात् सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत तस्माद् यजुस्तस्मादजायत ॐ यस्माद् ऋचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादपाकर्षन् सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः स्कम्भं तं ब्रूहि कथमस्विदेव सः ॐ बृहस्पते प्रथमं वाचो अग्रं प्रैरत नामधेयं दधानाः यदेषां श्रेष्ठं यदरिप्रमासीत् प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः प्रेरणा तदेषां निहितं गुहाविः ॐ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् दुदोह यज्ञसिद्ध्यर्थं ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ऋग्यजुस्सामलक्षणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ परमपिता परमात्मा ॐ रक्षका ॐ सर्वरक्षका ॐ सदा रक्षका सर्वदा रक्षका सत्यरक्षका नित्यरक्षका सर्वत्र रक्षका ॐ सर्वतः रक्षका सर्वधा रक्षका सर्वथा रक्षका शाश्वत रक्षका परम रक्षका ॐ जगद रक्षका विश्व रक्षका ॐ शाश्वत पिता शाश्वत माता सर्वपिता सर्वमाता
विश्वपिता, विश्वमाता, जगत पिता, जगन माता, जगदांबा, जगत जननी। ओम जगत पिता, विश्वपिता, जगतपति, विश्वपति, वाक्पति, चक्षुष्पति, आपति, परापति, शुभस्पति, व्रतपति, वास्तुष्पति, दीक्षापति, तपस्पति, प्रजापति, सर्वभूतपति। ओम शाश्वत भ्राता, त्राता, दाता, विधाता, प्रदाता, शाश्वत बंधु, मित्र, सखा, परम बंधु, परम मित्र, परम सखा, प्रथम बंधु, प्रथम मित्र, प्रथम सखा, विश्व बंधु, विश्वामित्र, विश्व सखा। ओम शाश्वत गुरु, गुरूणाम गुरु, परम गुरु, प्रथम गुरु, आदि गुरु, सनातन गुरु, सर्व गुरु, सत्य नित्य गुरु, शाश्वत आचार्य, परमाचार्य, प्रथमाचार्य, सर्वाचार्य। ओम शाश्वत स्वामी, सत्य नित्य स्वामी, सर्वस्वामी, शाश्वत राजा, राजाधिराजा, महाराजा। ओम स्वराट, स्वयंराट, विराट, विश्वराट, अनंतराट, ब्रह्मराट, बहुराट, महाराट, पूर्णराट। ओम शाश्वत न्यायाधीशा, अर्यमा। ओम सदाधारा, सर्वदाधारा, जगदाधारा, विश्वाधारा। ओम ईश्वरा, सर्वेश्वरा, विश्वेश्वरा, जगदीश्वरा। ओम ईशा, परेशा, सर्वेशा, विश्वेशा, जगदीशा, सर्वभूतेशा। ओम सर्वांतर्यामिन्, सर्वभूतांतरात्मन्, परमात्मन्, परब्रह्मन्। ओम सर्वव्यापका, विश्वव्यापका। ओम सर्वशक्तिमन्, निराकारा, निर्विकारा। ओम न्यायकारिन्, दयालु। ओम अजरा, अमरा, अभय, अनुपमा। ओम नित्य पवित्रा, परम पवित्रा। ओम सृष्टिकर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता, संहर्ता, प्रलयकर्ता, पालनकर्ता, निर्माणकर्ता। ओम प्रभो। ओम स्वयंभू, ओम शंभु, ओम शंभु, ओम परिभु, ओम शंभवा, मयोभवा, प्रभवा, विभवा, उद्भवा, सुभवा। ओम सर्वानुभूः। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। प्रिया, प्रियाति प्रिया, प्रियतमा, प्राणात् प्रिया, प्राणस्य प्राण, प्राणाधारा, प्राणपति, प्राणेश्वर, जीवनेश्वर, जीवनदाता, जीवनपति, जन्मदाता। ओम सर्व दुख विनाशक, सकल क्लेश नाशक, संकट मोचक, समस्त अविद्या, अशांति, भय, निराशा निवारक। ओम सतचितनंतानंद घन स्वरूप, आनंददाता, आनंदकर, सुखकर, सुखदायक। ओम आत्मदा, बलदा, ज्ञानदा, सर्वदा, हर्षदा, वर्चोदा, सहोदा, द्रविणोदा, स्वस्तिदा, आयुर्दा, मोक्षदा। ओम 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 ओम। ఓముకు వందనాలు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, జడచేతనాది చరాచర జగత్తుకు, స్థావర జంగమాలకు వందనాలు. సర్వేభ్యో నమో నమః. ప్రణవ ప్రణామ. ఓం ఆత్మ బంధువులారా, శాశ్వత బంధువులారా, ధర్మ బంధువులారా, బ్రహ్మ బంధువులారా, విశ్వ బంధువులారా,
ఆత్మీయ బాంధవులారా, వేద బాంధవులారా, బ్రహ్మ బాంధవులారా, ధర్మ బాంధవులారా, మిత్రులారా, అత్యంత దుఃఖ నివృత్తి అభిలాషులారా, పూర్ణ పురుషార్థులారా, మోక్షాకాంక్షులారా, ముముక్షువులారా, సుమ్నార్థులారా, విశ్వాత్మ, అనంతాత్మ, ఆకాశాత్మ, శాశ్వతాత్మ, శాంతాత్మ, బ్రహ్మాత్మ, పూర్ణాత్మ, విశ్వాత్మ, సర్వాత్మ, పరమాత్మ దర్శన అభిలాషులారా, సాధకులారా, ఈశ్వర ఆరాధకులారా, ఉపాసకులారా, అన్వేషకులారా, జిజ్ఞాసులారా, జపం చేయండి. జయం కొరకు, విజయం కొరకు జపం చేయండి. విజ్ఞానం కొరకు జపం చేయండి. యుద్ధం చేయక తప్పదు. విజయం పొందాలంటే విజయం 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 జపమే. విజయ జపం, విజ్ఞాన జపం, వివేక జపం. వివేక జ్ఞానం కొరకు జపం చేయండి. విద్య కొరకు జపం చేయండి. వేద విద్య కొరకు. వేద విద్య సుగమం కావాలి. వేద విద్యను పొందాలి. వేద విద్య ప్రచారం జరగాలి. స్వేచ్ఛగా, స్వతంత్రంగా వైదిక ధర్మ ప్రచారం జరగాలంటే మన రాజ్యం ఉండాలి. మనం గెలిచినప్పుడే, శత్రువును ఓడించినప్పుడే. శత్రువును ఓడించాలని జపం, విజయం కొరకు జపం. యుద్ధంలో గెలిస్తే ఐశ్వర్యమే, అన్ని ఐశ్వర్యాలే, అన్ని లాభాలే. పరమైశ్వర్యం కొరకు యుద్ధం చేయండి. లోపల యుద్ధం, లోపల శత్రువును జయించడానికి జపం చేయండి. బుద్ధిపూర్వకంగా, వివేక జ్ఞానపూర్వకంగా యుద్ధం చేస్తే గెలుస్తాం. ఏదో రకంగా యుద్ధం చేస్తే కాదు, బుద్ధిపూర్వకంగా యుద్ధం చేస్తే. బుద్ధిపూర్వకంగా యుద్ధం చేస్తే గెలుస్తాం. బుద్ధి లేకుండా కాదు. బుద్ధిని వాడకుండా, ఏ జ్ఞాన విజ్ఞానం లేకుండా, ఏ ఆలోచన లేకుండా, ఏ పథకం లేకుండా యుద్ధం చేస్తే గెలుపు ఉండదు. వైదిక ధర్మ రక్షణ కొరకే యుద్ధం. వైదిక ధర్మ ఆచరణ కొరకే యుద్ధం. వేద విద్య ప్రచారం కొరకే యుద్ధం. లోపలైనా బయటైనా. అప్పుడే మోక్షం, అప్పుడే శాంతి, అప్పుడే స్థిరం, అప్పుడే ఆనందం. ఆత్మ నిరంతరం యుద్ధం చేస్తుంది. అందుకే జపం చేస్తుంది. శక్తి కొరకు, సామర్థ్యం కొరకు, యోగ్యత కొరకు జపం చేయాలి. ఈశ్వరుని సహాయ సహకారాల కొరకు, పరమాత్మ అనుగ్రహం కొరకు జపం చేయండి. సకల విద్య ప్రచారకుడు పరంపిత పరమాత్మ. సకల విద్య ఉపదేశకుడు పరంపిత పరమాత్మ. పరమాత్మ జపం చేయండి. విజ్ఞానం కొరకు, వివేక జ్ఞానం కొరకు పురుషార్థం చేయండి. సంగ్రామమే, యుద్ధమే. పురుషార్థం చేయడమే, బుద్ధిపూర్వకంగా పురుషార్థం చేయడమే యుద్ధం, సంగ్రామం. వాజం జయ. యుద్ధాన్ని జయించాలి. చిన్న చిన్న యుద్ధాలు కాదు, మహాసంగ్రామం. మహాసంగ్రామంలో గెలవాలి. అప్పుడు మహా ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది, పరమైశ్వర్యం లభిస్తుంది. మహాసంగ్రామం లోపలి యుద్ధమే. లోపలి శత్రువులతో యుద్ధం చేయడం. రాజు కూడా అంతే. రాజ్యములో దొంగలను, దుష్టులను, శత్రువులను జయించాలి రాజు తన రాజ్యంలో. అప్పుడు వేద విద్య సురక్షితంగా ఉంటుంది. ఏ యుద్ధమైనా, ఏదైనా దుఃఖ నివారణ కొరకే, పరమైశ్వర్యం కొరకే. చిన్న చిన్న ఐశ్వర్యాలు కాదు, పరమైశ్వర్యం కావాలి, పరమ సుఖాలు కావాలి. ఆ సుఖం స్థిరంగా ఉండాలంటే శత్రువు ఉండకూడదు. లోపలైనా, రాజ్యంలో అయినా, ఎక్కడైనా. హే బృహస్పతి, వాజం జయ.
అటువంటి బృహస్పతి కొరకే వాచం. వాజం వాచం, బృహస్పతయే వాచం. ఏ బృహస్పతి, ఏ పరమపిత పరమాత్మ, వాజం, నేను యుద్ధంలో గెలవాలి, శత్రువును ఓడించాలి, ఇదే నా జపం. నీ కొరకే, నేను చేరడం కొరకే, నిన్ను అందుకోవడం కొరకే, నీ ఆనందాన్ని పొందడం కొరకే ఈ వాక్కు, ఈ వాచం, ఈ వాణి, ఈ వేదవాణి, ఈ ఉపదేశం, ఈ వైదిక ధర్మ ప్రచారం నిన్ను పొందడం కొరకే. బృహస్పతి వాజం, బృహస్పతిని నిన్ను పొందడం కొరకే. వాజం, నిన్ను, నీ వాణిని నేను జపించాలి, జపింపజేయాలి. అదే నా ధ్యానం, నా ధ్యాస, నా జపం. నీ జపమే బృహస్పతిం జాపయత. పరమాత్మను జపించడం అంటే యుద్ధాన్ని జపించడం. అంతర్గత శత్రువులను, లోపల ఉన్నటువంటి దుష్టులను, దుర్మార్గులను ఓడించడం కొరకే. లోపలి శత్రువుల ముందు, బయట శత్రువుల తర్వాత, దాని కొరకే. వాజం జయ, వాచం వదత. యుద్ధాన్ని జయించాలి, వాక్కును ఉపదేశించాలి, వేదవాణిని ప్రచారం చేయాలి. ఉపదేశం, వైదిక ధర్మ ఉపదేశం, అధ్యయనం, అధ్యాపనం చేస్తూ ఉండాలి. దాని కొరకు పరమిత పరమాత్మను వేడుకుంటూ ఉండాలి. అందుకే ఈశ్వరోపాసన, ఈశ్వరుని జపం, ఈశ్వరుని జపం అవసరం ఉంది. కేవలం సోమరిగా ఉండడం కొరకు జపం కాదు. కాలు మీద కాలు వేసుకొని, కళ్ళు మూసుకొని సమర్థనంతో జపం చేయడం కాదు. యుద్ధం చేస్తూ జపం చేయాలి, పురుషార్థం చేస్తూ జపం చేయాలి. విజయం కొరకే జపం, ప్రయత్నం, యుద్ధం. అది విజ్ఞానపూర్వకంగా, బుద్ధిపూర్వకంగా ఉండాలి. వాజం అంటే విజ్ఞానం కూడా, వాజం అంటే యుద్ధం కూడా. వాజం విజ్ఞానం, వాజం సంగ్రామం. అది వాక్కుతో, వాణితో, వేదవాణితో, పరమాత్మ ఆదేశించినటువంటి ఉపాయాలతో, ఉపదేశాలతో యుద్ధం చేస్తే తప్పకుండా గెలుస్తాం. ఇంద్రాయ, పరమేశ్వర్యం కొరకు ఈ వాచం వదత, ఉపదేశించండి. ఇంద్రుని జపించండి, వాజంని జపించండి. ఇంద్రం వాజం జాపయత, బృహస్పతిం వాజం జాపయత. ఈ మంత్రం యజుర్వేదంలో 9వ అధ్యాయంలో 11వ మంత్రం. యజుర్వేద భాష్య 9వ అధ్యాయే 11 మంత్ర. మంత్రం ఓం బృహస్పతే వాజం జయ, బృహస్పతయే వాచం వదత, బృహస్పతిం వాజం జాపయత, ఇంద్ర వాజం జయేంద్రాయ, వాచం వదత, ఇంద్రం వాజం జాపయత. ఈ మంత్రం, ఈ మంత్రం యొక్క ఋషి బృహస్పతి ఇత్యస్య బృహస్పతి ఋషి. ఇంద్ర బృహస్పతి దేవతే, ఇద్దరు దేవతలు, ఇంద్రుడు బృహస్పతి. ఇంద్ర బృహస్పతి దేవతే. ఛందస్సు జగతి ఛంద, స్వరం నిషాద స్వర. మంత్రంలో ఉపదేశం. అథ ఉపదేష్ట్రి విధి, విధిం ఆహ. ఉపదేశకుడు, ఉపదేశింపబడేవాడు. ఉపదేష్ట్రి ఎలా ఉండాలి అనే విషయంలో ఇంతకుముందు మంత్రం ఉన్నటువంటి ఆ ఉపదేశమే విద్వాంసులను అనుకరించాలి, మూఢులకు దూరంగా ఉండాలి, మూఢులను అనుకరించకూడదని ఆ ఉద్దేశంతో ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఉపదేశకుడు కానీ ఉపదేశింపబడేవాడు, అధ్యయనం చేసేవాడు, అధ్యాపకుడు, ఇద్దరు కూడా, లేదా గురు శిష్యులు ఇద్దరు కూడా విద్వాంసులను అనుకరించాలి, మూఢులకు దూరంగా ఉండాలి.
మూఢులను అనుకరించకూడదు. ఆ విధానం ఏమిటో చెప్పడం జరిగింది. ఎలా ఉపదేశం చేయాలి, వినేవారు ఎలా ఉండాలి అని అర్థం. ఉపదేశించేవాడు, వినేవాడు ఎలా ఉండాలి, ఇది ఉపదేశం. ఈ మంత్రంలో శబ్దాలు పదచ్ఛేదం తర్వాత, అంటే సంధి విచ్ఛేదం తర్వాత మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు చేసినటువంటి పదచ్ఛేదం, పదపాఠం. ఆ శబ్దాలు: బృహస్పతి వాజం జయ, బృహస్పతయే వాచం వదత, బృహస్పతిం వాజం జాపయత, ఇంద్ర వాజం జయ, ఇంద్రాయ వాచం వదత, ఇంద్రం వాజం జాపయత. ఇవి శబ్దాలు. ఇప్పుడు మంత్రోచ్చారణ. ఓం నమస్తే గురుజీ. బృహస్పతే వాజంజయ, బృహస్పతయే వాచం వదత, బృహస్పతిం వాజం జాపయతాం, ఇంద్రవాజై జయేంద్రాయ వాచం వదతేంద్రం వాజై జాపయత. ఓం నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఓం బృహస్పతే వాజం జయ, బృహస్పతే వాచం వదత. శబ్దాలు గమనిస్తే బృహస్పతి వాజం వాచం జయ జాపయత ఇవే కనిపిస్తాయి. తర్వాత జయము ఇంద్రం, ఇంద్ర వాజం జయ ఇంద్రాయ. పైన పంక్తిలో బృహస్పతే వాజం జయ, బృహస్పతే వాచం వదత, బృహస్పతిం వాజం జాపయత. కింది పంక్తిలో ఇంద్రవాజం, పైన బృహస్పతి కింద ఇంద్రవాజం జయ, బృహస్పతి ఇక్కడ ఇంద్రాయ వాచం వదత, పైన బృహస్పతి వాజం, ఇక్కడ ఇంద్రం వాజం జాపయత జాపయత. ఈ శబ్దాలు గమనిస్తే బృహస్పతి అని సంబోధన, ఇంద్ర ఈ రెండు సంబోధనలు ఉన్నాయి. దేవతలకు కూడా మనకు ఇంద్ర బృహస్పతి దేవతే, ఇద్దరు దేవతలు. ఇక వాజం వాచం, వాజం యుద్ధం, వాజం విజ్ఞానం, వాచం వాణి వేదవాణి, వదత ఉపదేశించండి చెప్పండి, బృహస్పతిని వాజముని జపించండి, కింద ఇంద్రమును వాజముని జపించండి. ఈ శబ్దాలు గమనిస్తే మనం గెలుస్తున్నామంటే, మనం సుఖంగా ఉన్నామంటే, సురక్షితంగా ఉన్నామంటే, మన మార్గం సరళమవుతుంది, సుగమవుతుందంటే పరంపిత పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం. ఇదంతా కూడా ఇంద్రుడైనా పరమాత్మే, బృహస్పతి కూడా పరమాత్మే. హే బృహస్పతి, హే ఇంద్ర. అలాగే చతుర్థి విభక్తి, బృహస్పతి బృహస్పతి కొరకు, ఇంద్రాయ ఇంద్రుని కొరకు. ఏం చేయండి? వాచం వదత, వాజం జాపయత, బృహస్పతిం వాజం జాపయత, ఇంద్ర కింద పంక్తిలో ఇంద్రం వాజం జాపయత. ఇది కాకుండా మనం దేని పొందలేం, ఏ ప్రగతి ఉండదు. ఈ భౌతిక సుఖాలు పొందాలంటే కూడా పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహమే. మనం గెలుస్తున్నామంటే పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహమే. అది కూడా బుద్ధిపూర్వకంగా ప్రయత్నం చేసినప్పుడే. ఏ పనైనా, అది యుద్ధమైనా, ఏ పనైనా, ఏ సుఖమైనా. మనం ఈ శబ్దాలకు అర్థం తెలుసుకుంటే చాలా రహస్యాలు తెలుస్తాయి. మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు ఈ మంత్రం ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు అర్థం రాయడం జరిగింది. పదార్థం పేరుతో బృహస్పతి. నిజానికి బృహత్ అంటే ఏమిటి? అది కూడా వాక్యే. బృహత్ అంటే వేదం, గొప్పది. వాగ్వై బృహతి తస్య ఏషా పతి తస్మాత్ ఊ బృహస్పతి. శతవత బ్రాహ్మణంలో ప్రమాణం ఇది. బ్రహ్మ హి బృహస్పతి, బ్రహ్మ హి బ్రాహ్మణ. రెండు అర్థాలు. వాక్వై బృహతి, వాక్యే గొప్పది. తస్య ఏష పతి, దాని యొక్క వాక్య యొక్క పతి ఎవరు అంటే వేదం యొక్క పతి, వేదపతి. తస్మాదు కాబట్టి బృహస్పతి అన్నారు. బ్రహ్మ హి బృహస్పతి, బ్రహ్మనే బృహస్పతి. బ్రహ్మ హి బ్రాహ్మణ, ఆ బ్రహ్మయే బ్రాహ్మణుడు.
శతపథ ప్రమాణం చెప్పడం జరిగింది. ఈ ప్రమాణం పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞుడైనటువంటి పండిత బ్రహ్మదత్త జిజ్ఞాసు గారు వివరణ వ్రాస్తూ ఈ ప్రమాణం ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. బృహస్పతే ఇది సంబోధన అంటే అర్థం సకల విద్యా ప్రచారక ఉపదేశక. సంబోధన, హే సకల విద్య ప్రచారక ఉపదేశక అని సంబోధించబడి జరిగింది. సకల విద్యా ప్రచారక ఉపదేశక. ఎవరు సకల విద్య ప్రచారక ఉపదేశకులు? నిజానికి పరంపిత పరమాత్మయే. అటువంటి వ్యవహారం చేసే గురువులు కానీ, విద్వాంసులు కానీ, ఆచార్యులు కానీ సకల విద్య ప్రచారకులై ఉండాలి. ప్రచారం చేసేవారు లేదా ఉపదేశించేవారు. సకల విద్య ప్రచారం చేసే ఉపదేశకులు, సకల విద్య ప్రచారక ఉపదేశకులు. ప్రచారకులు కేవలం ప్రచారకులు మాత్రం కాదు, ఉపదేశించేవారు ఉండాలి, ఉపదేశాలు ఇచ్చేవారే ఉండాలి. వారికి సకల విద్యల కనీసం పరిచయం అని ఉండాలి. వాజం విజ్ఞానం సంగ్రామం వా. వాజం అంటే విజ్ఞానం, వా అంటే లేదా. విజ్ఞానం, వా లేదా సంగ్రామం. వాజం అంటే ఎన్నో అర్థాలు వచ్చినాయి. అన్నం అని, వాజం అంటే శక్తి అని, వాజం అంటే యుద్ధం అని, వాజం అంటే విద్య అని కూడా, బుద్ధి అనే అర్థం కూడా వచ్చింది. ఇక్కడ వాజం అంటే విజ్ఞానం, సంగ్రామం వా. జయ ఉత్కర్షం ప్రాపయ. ఉత్కృష్టతను, ఉత్కర్షను పొందండి. జయించడం అంటే ఉత్కృష్ట స్థితిని పొందాలి. జయించిన తర్వాత లాభాలు జరుగుతాయి, ఐశ్వర్యాలు వస్తాయి, సుఖాలు వస్తాయి, సుఖ సాధనలు లభిస్తాయి. ఎందుకంటే గెలిచిన తర్వాత జయిస్తే దాన్ని జయం అంటారు. ఉత్కృష్ట స్థితిని పొందకపోతే, ఉత్కర్షమును ప్రాప్తింప చేయలేకపోతే అది జయం కాదు. అప్పుడు విజయం. నిజానికి ఒక ఉచ్చస్థితి, ఉన్నత స్థితి, ఉత్కృష్ట స్థితి అది పొందినప్పుడే జయం. యుద్ధం చేసినాం, గెలిచినాం, మళ్ళీ దరిద్రం ఉంటే, అసలు దాన్ని వాడుకోవడం రాకపోతే, గెలిచిన తర్వాత ఐశ్వర్యాలు ఎన్నో లభిస్తాయి, దాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోతే అది జయం కాదు. తర్వాత శబ్దం బృహస్పతయే. అధ్యయన అధ్యాపనాభ్యాం విద్యా ప్రచార రక్షకాయ. ఇది చతుర్థి విభక్తి. బృహస్పతి కొరకు. ఆ బృహస్పతి ఎవరు? అధ్యయన అధ్యాపనాభ్యాం, అధ్యయన అధ్యాపనం వీటి ద్వారా విద్యా ప్రచార రక్షకాయ, విద్యా ప్రచారం చేసి రక్షించేవాడు అతని కొరకు. విద్యా ప్రచార రక్షకాయ, విద్యా ప్రచారం రక్షించేవాని కొరకు. అధ్యయన అధ్యాపనాభ్యాం చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నారు. బృహస్పతి అంటే ఎవరు? అధ్యయనం అధ్యాపనం వాటి ద్వారా విద్యా ప్రచారం చేసి రక్షించే వారి కొరకు. వాచం వేద సుశిక్షా జనితాం వాణీం. వాచమును అంటే వాక్కును. ఏ వాక్కును? వేద సుశిక్ష, వేదం సుశిక్షణ ద్వారా పొందినటువంటి, పుట్టినటువంటి, ఉత్పన్నమైనటువంటి, కలిగినటువంటి వేద సుశిక్ష జనితాం వాణీం. వాణి స్త్రీలింగం, అందుకే జనితాం అన్నారు. వేద సుశిక్ష, మంచి శిక్షణ ద్వారా కలిగినటువంటి వాణీం, ఆ వాణిని. వదత అధ్యాపయత ఉపదేశిత. అధ్యాపనం చేయండి, ఉపదేశించండి. అధ్యాపయత అధ్యాపనం చేయండి, చదివించండి, అర్థం చేయించండి, బోధించండి. వదత చెప్పండి, అలాగే ఉపదేశించండి. అధ్యాపయత ఉపదిశత వా. అధ్యాపయత వా అంటే లేదా. ఉపదిశత ఉపదేశించండి. బృహస్పతిని. బృహస్పతి ఎవరు చెప్పడం జరిగింది ఇంతకుముందే. బ్రహ్మహి బృహస్పతి, బ్రహ్మహి బ్రాహ్మణ అని. బ్రహ్మనే బృహస్పతి. బృహస్పతిని సమ్రాజం అనూచానం అధ్యాపకం వా. సమ్రాజం మంచి రాజు. ఇక్కడ బృహస్పతి ఎవరు? రాజు అన్నారు. సమ్రాట్, సమ్రాజం, ఆ సమ్రాట్ను
అనూచానం అధ్యాపకం, బాగా వేదాధ్యయనం చేసినటువంటి అనూచానుడైనటువంటి అధ్యాపకుణ్ణి. బృహస్పతి అంటే వేదాధ్యయనం పూర్తిగా సాంగోపాంగంగా వేద విద్య పారంగతుడైనటువంటి అధ్యాపకుణ్ణి. సమ్రాజం అంటే సమ్రాట్, చక్రవర్తిని బృహస్పతి. వా లేదా అనూచానం అధ్యాపకం, అనూచానుడైనటువంటి అంటే వేద విద్యను పూర్తిగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి అధ్యాపకుణ్ణి. వాజం, వాజం అంటే దానికి యుద్ధం. వాజం అంటే అన్నం అని చెప్పుకున్నాం, వాజం అంటే విజ్ఞానం అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ విద్యాబోధం, యుద్ధం. విద్యాబోధ, విద్యను బోధించడం కూడా వాజమే, అదొక యుద్ధం. వేద విద్యను బోధించడం కూడా యుద్ధమే. విద్యాబోధం వా లేదా యుద్ధం, యుద్ధమును. జాపయత, ఉత్కర్షేణ బోధయత, ఉత్కృష్టంగా బోధించండి. ఎందుకు బోధ అన్నారు? జపమును అంటే జప జల్ప వ్యక్తయాం వాచి. మన ధాతుపాఠంలో చూస్తే జపం అంటే జల్పం, వ్యక్తయాం వాచి. జల్పం అంటే చెప్పడం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది, బోధించడం. అందుకే ఇక్కడ జాపయత అంటే ఉత్కర్షణ, ఉత్కృష్టంగా బోధయత, ఉత్కృష్టంగా బోధించండి, జపించండి, జపం చేయండి. వేద విద్యను జపం చేయండి అంటే వేద విద్యను ఉత్కృష్టంగా బోధించండి. వాజమును, విద్యను, వాజమును, సంగ్రామమును, యుద్ధమును కూడా బోధించండి ఉత్కృష్టంగా, ఎలా యుద్ధం చేయాలో. ఇంద్ర, విద్య ఐశ్వర్య ప్రకాశక శత్రు విదారక వా. ఇది సంబోధన. హే ఇంద్ర అంటే విద్య ఐశ్వర్య ప్రకాశకుడైనటువంటి లేదా శత్రు విదారకుడు, శత్రువుని ఛేదించేవాడు, శత్రువుని జయించేవాడు. విద్యా ప్రకాశం చేసేవాడు, విద్యా ప్రకాశకుడు ఇంద్రుడు. లేదా వా లేదా శత్రు విదారకుడు, శత్రువుని ఛేదించేవాడు, జయించేవాడు ఇంద్రుడు. విద్య ఐశ్వర్య ప్రకాశక శత్రు విదారక వా. వాజం పరమైశ్వర్యం, ఇక్కడ వాజం అంటే పరమైశ్వర్యం అన్నారు. ఇంతకుముందు వాజం అంటే విజ్ఞానం, సంగ్రామం. మరొకసారి వాజం అంటే విద్యాబోధం, యుద్ధం. వా. ఇప్పుడు వాజం అంటే పరమైశ్వర్యం, వాజం. శత్రు విజయాఖ్యం యుద్ధం, శత్రువుని జయించే ఆ పేరున్నటువంటి, శత్రు విజయం అనే పేరున్నటువంటి యుద్ధం అంటే శత్రువుని జయించడమే, శత్రువుని జయించడమే యుద్ధం. నిజానికి ఓడిపోవాలని చెప్పేసి ఎవరు యుద్ధం చేయరు, గెలవాలని, శత్రువును జయించాలి, శత్రువును ఓడించాలనే ఈ లక్ష్యంతోనే, ఈ భావనతోనే, ఈ సంకల్పంతోనే యుద్ధం చేస్తారు. అందుకే వాజం పరమైశ్వర్యం, శత్రు విజయాఖ్యం, రెండు. పరమైశ్వర్యం వా అంటే లేదా శత్రు విజయాఖ్యం యుద్ధం, శత్రు విజయం అనే యుద్ధం. జయ, జయించాలి. ఉత్కర్ష, ఇక్కడ జయించడం అంటే ఉత్కర్ష అంటే ఉత్కృష్టం అవ్వడం కొరకే. జయించండి అంటే ఉత్కృష్టంగా ఉండడానికి కొరకు. ఇంద్రాయ పరమైశ్వర్య ప్రాపకాయ, పరమైశ్వర్యాన్ని ప్రాప్తింపజేసేవాని కొరకు, ఇంద్రుని కొరకు, పరమైశ్వర్యాన్ని లభింపజేసేవాని కొరకు. వాచం రాజధర్మ ప్రచారణీం వాణిం, రాజధర్మ ప్రచారిణి అటువంటి వాణిని, వాక్కును. రాజధర్మ ప్రచారం, రాజధర్మ ప్రచారణి అయినటువంటి వాణిం, వాచం. రాజధర్మం, రాజధర్మం సరిగా ఉంటేనే అన్ని బాగుంటాయి, ధర్మం నిలబడుతుంది, ధర్మం రక్షింపబడుతుంది. ధర్మం సురక్షితంగా ఉండాలంటే రాజ్యమే. సుఖస్య మూలం ధర్మ, ధర్మస్య మూలం రాజ్యం. సుఖానికి మూలం ధర్మం, ధర్మాచరణ. దానికి మూలం, ధర్మానికి మూలం రాజ్యం. అందుకే రాజధర్మ ప్రచారిణీం వాణీం, అటువంటి వాక్కు, వేదవాక్కు. వదత చెప్పండి, బోధించండి, ప్రచారం చేయండి, ఉపదేశించండి. వదత అధ్యాపనం చేయండి. ఇంద్రం వాజం, ఇంద్రం అంటే ముందే చెప్పినారు కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ అర్థం రాయలేదు. ఇంద్రం, ఇంద్రం అంటే సకల విద్య, పరమైశ్వర్యం. అటువంటి ఇంద్రం కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. విద్య ఐశ్వర్య ప్రకాశకం అటువంటి ఇంద్రమును
వాజమును ఇంతకుముందే చెప్పడం జరిగింది. వాజం అంటే విజ్ఞానమని, సంగ్రామమని, విద్యా బోధ అని, పరమేశ్వర్యమని, శత్రు విజయమనే యుద్ధమని. అందుకే మళ్ళీ ఇక్కడ అర్థం చెప్పలేదు. జాపయత ఉత్కృష్టతాం ప్రాపయత, ఉత్కృష్ట స్థితిని పొందండి లేదా లభింపజేయండి. ఇవి ఈ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి శబ్దాలకు ఆ క్రమంలోనే అర్థం చెప్పడం జరిగింది. ఈ మంత్రం శతపథ బ్రాహ్మణంలో కూడా వ్యాఖ్యానింపబడింది. అన్వయం: హే బృహస్పతి, సర్వ విద్యా అధ్యాపక ఉపదేశక వా. అంటే బృహస్పతి అంటే ఏమిటో ఈ అన్వయంలోనే మహర్షి దయానంద సరస్వతి గారు అర్థం కూడా చెప్పడం జరిగింది. బృహస్పతి అంటే సర్వ విద్య ఉపదేశక అని స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. సర్వ విద్య అధ్యాపక, సర్వ విద్యను అధ్యాపనం చేసే, తర్వాత ఉపదేశం చేసే, సర్వ విద్య అధ్యాపకుడా ఉపదేశకుడా అని సంబోధన బృహస్పతి అంటే. త్వం నీవు వాజం జయ, వాజమును విజ్ఞానమును లేదా సంగ్రామమును జయించుము, ఉత్కృష్ట స్థితిని పొందుము అని అర్థం. హే విద్వాంసో యూయం అస్మై బృహస్పతయే, ఓ విద్వాంసులారా లేదా ఓ విద్వాంసుడా, ఇక్కడ బహువచనం కాబట్టి విద్వాంసులారా, హే విద్వాంసులారా, యూయం తమరు, మీరు, అస్మై బృహస్పతి ఈ బృహస్పతి కొరకు. ఏ బృహస్పతి కొరకు? అధ్యయన అధ్యాపనాభ్యాం విద్యా ప్రచార రక్షకాయ. అధ్యయనం అధ్యాపనం ద్వారా విద్యను ప్రచారం తర్వాత రక్షణ చేసే అటువంటి నీ కొరకు, బృహస్పతి కొరకు. వాచం వాక్కును, వదత ఏ వాచం ఏ వాక్కు, వేద సుశిక్ష జనితాం వాణిం వదత అధ్యాపయత ఉపదిశత, అధ్యాపనం చేయండి ఉపదేశించండి. ఇమం బృహస్పతిం వాజం జాపయత, ఈ బృహస్పతిని వాజమును జపించండి, విద్యా బోధన చేయండి, విజ్ఞానపూర్వకంగా యుద్ధం చేయండి అని అర్థం వస్తుంది. హే ఇంద్ర, ఓ ఇంద్రుడా అంటే పరమేశ్వరమైనటువంటి ఓ ఇంద్రుడా లేదా విద్య ఐశ్వర్య ప్రకాశకుడా శత్రు విదారకుడా. ఇంద్రుడు అంటే హే ఇంద్ర, త్వం నీవు వాజం జయ, హే యుద్ధ విద్యా కుశల విద్వాంస, యుద్ధ విద్యలో కుశలుడైనటువంటి నిపుణుడైనటువంటి ఓ విద్వాంసుడా లేదా విద్వాంసులారా, యూజం తమరు, అస్మై ఈ ఇంద్రుని కొరకు, అస్మై ఇంద్రాయ ఈ ఇంద్రుని కొరకు, వాచం వదతం ఇంద్రం వాజం జాపయత. ఈ విధంగా అంటే బ్రాహ్మణ క్షత్రువులు ఏం చేయాలో అంటే వేదాన్ని రక్షించడం కొరకే పదవాక్య ప్రమాణజ్ఞ పండిత బ్రహ్మదాస్ జిజ్ఞాస్ గారు దీనికి వివరణ రాయడం జరిగింది. బ్రాహ్మణ క్షత్రియాభ్యాం, బ్రాహ్మణ క్షత్రుల ద్వారా వేదస్య రక్షణం. కేవలం బ్రాహ్మణులు విద్వాంసులు ఆచార్యులు గురువులు మాత్రమే కాదు, క్షత్రులు కూడా. బ్రాహ్మణ క్షత్రియాభ్యాం, బ్రాహ్మణ క్షత్రుల ద్వారా వేదస్య రక్షణం కర్తవ్యం, వేద రక్షణ చేయాలి, కారణీయం చేయించాలి కూడా. వేదస్య రక్షణం కర్తవ్యం కారణీయం చ ఇది అత్ర ఉపదిశతే అని వివరణ చెప్పడం జరిగింది. జాపయత అంటే ఏంటో, ఈ మంత్రం యొక్క భావార్థం: రాజా తథా ప్రయతేత, రాజు ఇలా ప్రయత్నం చేయాలి. ఎలా ప్రయత్నం చేయాలో చెప్తున్నారు. యథా వేద విద్యా ప్రచార శత్రు విజయశ్చ సుగమ స్యాత్, ఏ విధంగా చేస్తే వేద విద్య ప్రచారం అవుతుందో శత్రు విజయం కలుగుతుందో అది కూడా సుగమం అవుతుందో, సులభం అవుతుందో, సరళం అవుతుందో ఆ విధంగా రాజు ప్రయత్నం చేయాలి. రాజా తథా ప్రయతేత, ఈ విధంగా ఏ విధంగానైతే వేద విద్య ప్రచారం శత్రు విజయం కూడా సులభం అవుతుందో సుగమం అవుతుందో దాని కొరకు రాజు ప్రయత్నం చేస్తుండాలి. ఉపదేశక యోధారశ్చ ఇత్థం ప్రయతేరన్, ఉపదేశకులు యోద్ధార యోధులు వారేం చేయాలి? ఇత్థం ఈ విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఇత్థం ప్రయతేరన్ ఈ విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఏ విధంగా? యతః రాజ్యే వేదాది శాస్త్ర అధ్యాపన ప్రవృత్తి
సరాజా విజయ అలంకృతో భవేత్. ఏం చేస్తే అంటే ఉపదేశకులు, విద్వాంసులు, గురువులు వారు సమాజంలో, దేశం లోపల అది కూడా యుద్ధమే. తర్వాత యోధులు, వీరులు, శూరులు, సేనాపతి, సైన్యం వారేం చేయాలి? వారు కూడా రాజ్యంలో యథ ఈ విధంగా చేస్తే రాజ్యములో వేదాది శాస్త్ర అధ్యయన వేదం మొదలగు వేదానుకుల శాస్త్రాల అధ్యయనం, అధ్యాపన ప్రవృత్తి. వేదాధ్యయనం చేయాలి, చేయించాలి, అధ్యయనం చేయాలి, అధ్యాపనం కూడా చేయాలి అనే ప్రవృత్తి. తర్వాత స్వరాజ విజయ అలంకృతో భవతి. రాజు ఏం కావాలి? విజయాలంకృత కావాలి. విజయం అనే ఆభూషణాలు, అలంకరణ, విజయమే విజయరూపి ఆభూషణాలతో సుశోభితుడు కావాలి రాజు. అటువంటి విజయాన్ని కలిగింపజేయాలి, లభింపజేయాలి. ఎవరు? యోధులు, వీరులు, శూరులు, సైన్యం, సేనాపతి, అలాగే ఉపదేశకులు కూడా. సైన్యం యొక్క, సేనాపతి యొక్క, యోధుల యొక్క వ్యవహారం ఎంత ఉంటుందో, ప్రయత్నం ఎంత ఉంటుందో, పురుషార్థం అంతకంటే ఎక్కువ పురుషార్థం ఉపదేశకులు చేయాలి. గురువులు, విద్వాంసులు, ఆచార్యులు. అప్పుడు యుద్ధాన్ని గెలుస్తాం. స్వరాజ తన రాజు విజయ అలంకృత భవేత్. విజయాలంకృతుడు కావాలి. విజయం అనే ఆభూషణాలు అలంకృతుడు కావాలి, సుశోభితుడు కావాలి. ఈయన దేని ద్వారా అయితే ధర్మం వృద్ధి అధర్మ హానిశ్చ సుస్థిర భవేత్. ధర్మ వృద్ధి జరగాలి, సుస్థిరం కావాలి. అధర్మం హాని జరగాలి. ధర్మం వృద్ధి జరగాలి, అధర్మానికి హాని జరగాలి. అధర్మ నాశనం, ధర్మ వృద్ధి జరగాలి. సుస్థిరం, అది కూడా సుస్థిరం కావాలి. ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. యుద్ధం చేయగానే కాదు, గెలవగానే సరిపోదు. అది సుస్థిరం కావాలి. గెలుపు దేని కొరకు? ధర్మరక్షణ కొరకు, ధర్మ వృద్ధి కొరకు, అధర్మ నాశనం కొరకు. సరిగ్గా సుస్థిరం, కేవలం స్థిరం కాదు, సరిగ్గా స్థిరం కావాలి. దాని కొరకు ప్రయత్నం చేయాలి. సుతిష్ఠేత కూడా అన్నారు. సరిగా సుతిష్ఠేత్, సరిగా తిష్ట జరగాలి, నిలబడాలి, స్థిరం కావాలి. ధర్మం, వైదిక ధర్మం. అప్పుడే ప్రపంచం ప్రశాంతంగా ఉండగలుగుతుంది. అంతవరకు ప్రశాంతంగా ఉండలేదు. ఇప్పుడున్న స్థితే అక్కడ యుద్ధాలు, ఇక్కడ యుద్ధాలు, అన్యాయం, ఘోరాలు, నేరాలు, హింస, మారణకాండ, రక్తపాతమే. ఇదంతా లేకుండాలంటే ఈ ఉపాయాలు పాటించాలి. పరమాత్మ సహాయ సహకారాలతో యుద్ధం చేస్తే తప్పకుండా గెలుస్తాం. ఆ యుద్ధం స్థిరంగా వైదిక ధర్మం ప్రచారం చేసుకోవడానికి, ఆచరించడానికి అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది. అప్పుడు సరళం అవుతుంది, సుగమం అవుతుంది. దానికోసం ప్రయత్నం చేయాలి. రాజు ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. రాజా తథా ప్రయతేత యథా వేద విద్యా ప్రచార శత్రు విజయశ్చ సుగమ స్యాత్. సుగమం కావాలి. దాని కొరకే అది కావాలంటే ఉపదేశకులు యోద్ధారహ యుద్ధం ప్రయతేరన్, ఈ విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఈ విధంగా రాజ్యంలో వేదాది శాస్త్ర అధ్యయన అధ్యాపన ప్రవృత్తి జరగాలి. రాజు గెలుపనే అలంకరణ పొందాలి. గెలిపే ఆభూషణం, అలంకారం. అందుకే విజయమే ముఖ్యం. దాని కొరకు జపం చేయండి. వాజం జాపయత, బృహస్పతిం జాపయత, ఇంద్రం జాపయత, వాజం జాపయత. జపం చేయండి. యుద్ధం 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 యుద్ధం. విద్య విద్య, వేద విద్య, వైదిక ధర్మం ధర్మం ధర్మం. జపం చేయండి, జపం చేయండి. గెలవండి, స్థిరం కండి. ధర్మరక్షణ, అధర్మ హాని జరగాలి. అప్పుడే పరమాత్మ యొక్క రాజ్యం, సామ్రాజ్యం, పరమాత్మ రాజ్యం రావాలి. దుష్టుల రాజ్యం కాదు, దొంగల రాజ్యం కాదు. వేద విద్యను రక్షించండి. అధ్యయన అధ్యాపనాభ్యాం విద్యా ప్రచార రక్షకాయ. అటువంటి వారు పరమాత్మ కోరుకునేది అది.
పరమాత్మ యొక్క ఆదేశాలు పాటించే ప్రయత్నం చేద్దాం. యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా అండి. యుద్ధాన్ని జపించండి. వాజం జాపయత, వాజం జాపయత, వాచం వదత, వాచం వదత, వాచం వాజం, వాజం వాచం, వాజం జయ, వాచం వదత. ఇది సూత్రం. వాజం జయ, వాచం వదత. ఇక్కడ ఆపేద్దాం. మంత్రం ఒకసారి. ఓం బృహస్పతి వాజం జయ, బృహస్పతి వాచం వదత, బృహస్పతిం వాజం జాపయత. ఇంద్ర వాజం జయ, ఇంద్రాయ వాచం వదత, ఇంద్రం వాజం జాపయత. ఓం. ఇప్పుడు ప్రశ్నలు, సందేహాలు అడగండి. ఏం విన్నారు? అడగండి ప్రశ్నలు, సందేహాలు. గురూజీ, జాపయత అంటే ఏం విన్నారు ఇంతవరకు? విన్నారు అసలు? ప్రాపయత చెప్పాను కదమ్మా, విన్నారా లేదా? అసలు జపం చేయండి, జపం చేయండి. జాపయత జపం చేయండి, బోధించండి. మరొక అర్థం బోధించండి. జప జల్ప వాక్ వ్యక్తాయం వాచి. జపం అంటే జల్పం, చెప్పాలి, వ్యక్తం చేయాలి, బోధించాలి. జప జల్ప వ్యక్తాయం వాచి ధాతు, రూట్ వర్డ్. వాజం జాపయత, వాచం జాపయత, వాచం వదత. యుద్ధం, వాజం యుద్ధం, విజ్ఞానం, వాజం విద్యాబోధ, వాజం పరమైశ్వర్యం, వాజం శత్రు విజయం, శత్రుని జయించడమే వాజం. జపించండి, బోధించండి, ఉపదేశించండి. ఇంకా ఓం నమస్తే గురూజీ. చెప్పండి. గురూజీ, ఈ మంత్రంలో వేదవాణి యొక్క ఆవశ్యకత, దాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి, దాని వలన యుద్ధాన్ని ఎలా నివారించాలనేది ఇచ్చారు. ఏ రాజ్యంలో అయితే వేదవాణి అధ్యయన అధ్యాత్నాలు యుద్ధ నివారణ లేదండి. యుద్ధ నివారణ గురించి లేదండి. యుద్ధం చేయండి, జపించండి. యుద్ధ నివారణ లేదు. యుద్ధం చేయడం సిద్ధంగా ఉండండి. ధర్మరక్షణ కొరకు నివారణ లేదు. అంటే గురూజీ, వేదం ఉపదేశం గురించి ఇచ్చారు కదా, ఉపదేశకులు యుద్ధం చేయడానికే. అది కూడా యుద్ధం చేయడం. వాజం జాపయత, వాచం వదత. ఉపదేశించండి. యుద్ధం కొరకు జపం చేయండి, ఉపదేశించండి. యుద్ధం చేయడానికి. ఏ యుద్ధము? ధర్మరక్షణ యుద్ధం. ధర్మ వృద్ధి అధర్మ హానిశ్చ సుస్థిరాభయ. దాని కొరకు యుద్ధం చేయడం తప్పదు. నివారణ లేదు. ధర్మం కొరకు యుద్ధం చేయడమే. ఇంకా గురూజీ, ఇక్కడ ఇప్పుడు యుద్ధం వచ్చిన తర్వాత, యుద్ధం జరిగితే జన నష్టం జరుగుతుంది. దానికి ముందుగా ఇప్పుడు రామాయణంలో, మహాభారతంలో కూడా శ్రీకృష్ణుడు రాయబారిగా వెళ్ళి అక్కడ ఉపదేశం చేయడం జరుగుతుంది. లక్ష్మణరావు గారు, ఇక్కడ ఈ మంత్రులు ఏమన్నారు? అది ఇతిహాసంలోకి వెళ్ళండి, అక్కడ వెళ్ళకండి. ఈ మంత్రులు ఏం చెప్తున్నారు? ఈ మంత్రుల ఉపదేశం ఏముంది? యుద్ధం చేయమని ఉంది. అంటే వేదవాణి ఉపదేశించుడు అని అన్నారు. వేదవాణి ధర్మర రాజ్యములో ఉపదేశకులు ఆ పని చేయాలి. యోధలా ఇక్కడ కలపడం జరిగింది. యోధులు, యోధార, ఉపదేశక యోధారశ్చ ఇత్తం ప్రయతేరన్. భావార్థంలో చూడండి ఏముంది? ఉపదేశకులు, యోద్ధలు ఇత్తం ఈ రకంగా ప్రయత్నం చేయాలి. ఏదో రాజ్యే వేదాది శాస్త్ర అధ్యయనం అధ్యపనం ప్రవృత్తి జరగాలి. దానికి యుద్ధం చేయాలి. సుగమంగం కావాలంటే రాజా తథా ప్రయతేత. రాజు ఈ విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. యథా వేద విద్య ప్రచార శత్రు విజయశ్చ సుగమ స్యాత్.
వేద విద్య ప్రచారం జరగాలి, శత్రు విజయం జరగాలి. దానికోసం సుగమం జరగాలి అని యుద్ధం చేయాల్సిందే. యుద్ధం చేయకుండా జరగదు. బయట కాపుతే లోపల, మన లోపల లేదా రాజ్యం లోపల. రాజ్యం లోపల ఎవరు చేస్తారు? ఉపదేశకులు చేయాలి. అది యుద్ధమే. ధర్మరక్షణ గురించి ఉపదేశించడం కూడా యుద్ధమే. రాజ్యం లోపల అంతర్గత శత్రువును దూరం చేయడానికి, అదే మనసులో ఉన్నటువంటి శత్రువును దూరం చేసుకోవడానికి యుద్ధం చేయడం. అది కూడా యుద్ధం చేసి స్థిరం చేయడమే, శాంతి చేయడం. వాచం వదత కూడా యుద్ధం కొరకే. వాజం జాపయత, వాచం వదత, వాజం జాపయత. ఈ రెండు శబ్దాలు గమనించండి. ఉపదేశకులు, ఉపదేశం పొందేవారు ఇద్దరు కూడా సరిగా అర్థం చేసుకోవాలి. అర్షడ్ వర్గం దూరం చేసుకోవాలి. అంటే వ్యక్తిగతంగా, ఆధ్యాత్మికంగా అర్థం చేసుకుంటే అంతర్గత శత్రువును దూరం చేయాలి. అక్కడ యుద్ధం చేయాల్సింది. ఏదో ఒక రకంగా యుద్ధం చేయడం తప్పదు. ఇంకా నమస్తే గురుజీ. ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఈ మంత్రంలో వాజం జాపయత, వాచం వదత అనే ఈ రెండు పదాలు, శబ్దాలతో ఈ మంత్రము ఉపదేశించబడింది గురుజీ. అంటే జపం చేయండి అంది. అంటే విద్య, యుద్ధము, ధర్మరక్షణ కొరకు యుద్ధం చేయాలి. అదేవిధంగా వేద విద్యల రక్షణ కొరకు యుద్ధం చేయాలి, సంగ్రామం చేయాలనేటువంటిది ఈ మంత్రములో మాకు బోధపడింది గురించి. అదేవిధంగా విద్వాంసులు, ఉపదేశకులు, అలాగే స్వాత రక్షణ కొరకు కూడా ధర్మయుద్ధం చేయాలి అనేటువంటిది ఉంది. అయితే ఆధ్యాత్మిక తెలుసుకుంటే నిరంతరం కూడా మన అంతరంగంలో యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది. ఈ మంచి చెడుల మధ్య, ధర్మం అధర్మం మధ్య. కాబట్టి అంతరంగ రణరంగంలో ఉన్నటువంటి శత్రువులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఈ కామక్రోధ లోభాదులు, వీటిని జయించడానికి నిరంతరం కూడా యుద్ధం చేయాలి. వాటిని జయిస్తేనే ధర్మం నిలబడుతుంది, మనం ఉత్కృష్టం అవుతాము, గెలుస్తాము అనేటువంటిది అర్థమైంది గురించి. కాబట్టి మన జీవిత సంగ్రామము, మరి న్యాయం జరగాలంటే ధర్మయుద్ధం అవసరమే అనేటువంటిది మాకు అర్థమైంది గురించి. ఓ నమస్తే. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా? ఓం నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఎన్ని రకాలుగా జపం చేయాలి అనేది మంత్రంలో చెప్పారు. వేద విద్య కోసము, వైదిక రాజ్యం కోసము, శక్తి సామర్థ్యాల కొరకు, విజ్ఞానము, వివేకము కొరకు, చివరికి పరమాత్మ. ఈ జపము ఇన్ని రకాల జపాలు ఎందుకు అంటే చివరికి పరమాత్మను పొందటానికి కొరకే ఈ జపము అని అర్థమైంది గురించి. అదే ధ్యేయం కాబట్టి బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు అందరూ కూడా ఈ వేదాన్ని రక్షించాలి అని, వేద విద్యను ప్రచారం చేయాలి అని, అది సుగమంగా, సరళంగా అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా. అప్పుడే ఈ వేద విద్యను రక్షించిన వాళ్ళం అవుతామని అర్థమైంది. రాజు కూడా యుద్ధంలో సకల శాస్త్రాలతో యుద్ధం చేయాలనేది ఇక్కడ సకల విద్యలతో, సకల విద్య శాస్త్రాలతో యుద్ధం చేయాలని, అప్పుడే విజయాన్ని పొందుతాడని, ఆ విజయం అనే ఆభూషణతో సుశోభితుడు కావాలని, అప్పుడే ధర్మం స్థిరంగా ఉంటుందని, వైదిక రాజ్యం కూడా అప్పుడే ఏర్పడుతుందని. రాజు వైదికుడైతేనే వైదిక రాజ్యం
అని ఏర్పాటు చేయగలడని అర్థమైంది గురుజీ. నమస్తే గురుజీ. ఓం శుభం. ఇంకెవరైనా జపం చేయండి. వాచం వదత వాజం జాపయత. వీలైతే రాసి పెట్టుకోండి 2 వాక్యాలు. వాచం అంటే వేద వాక్కు, వేదోపదేశం. వాచం వదత వాజం జాపయత. తప్పదు, మనం చేస్తుంది ఇదే చేస్తున్నాం, కానీ మనకు తెలియదు. యుద్ధమే చేస్తున్నాం. ఎవరైనా నమస్తే గురుజీ. చెప్పండి. ఇక్కడ ఈ మంత్రం ద్వారా రాజు విజ్ఞానవంతుడు కావాలి. ఎలాంటి విజ్ఞానం అంటే వేద విద్యతోటి, సుశిక్షణతోటి లభించిన వాణిని ధరించిన వాడు కావాలి. అలాంటి విజ్ఞానవంతుడు కావాలి. ఇలాంటి రాజు మళ్ళీ సంగ్రామం చెయ్యాలి. దేనికోసం అంటే ధర్మ నాశనం కోసం, ధర్మాన్ని స్థిరంగా ఉంచటం కోసం. ఆ యుద్ధం కూడా ఎలా చేయాలి అంటే వేగంగా సమస్య వచ్చినప్పుడు చూసుకుందాము అన్నట్లు కాకుండా, ఏ సమస్య రాకుండా ఉండేటట్లు వేద విద్యను వ్యాప్తం చెయ్యాలి. అంటే జాపయత. ఇప్పుడు ఒక లక్ష్య సిద్ధి కోసం అదే 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 జపిస్తూ ఉంటారు కదా. అలాగే వేద విద్య ధారణ చేసినటువంటి వాళ్ళు ధర్మాన్ని నిలిపి ఉంచటం కోసం, స్థిరంగా ఉంచటం కోసం యుద్ధం చేయాల్సిందే. మామూలుగా అయితే జరగదు యుద్ధం. అంటే యుద్ధంలో ఎంత వేగంగా సర్వులు ఉండి యుద్ధం చేస్తారో అలాగే చేయాల్సిందే. రెండవది ఏంటంటే వాచం. ఇక వాణి భగవంతుడి జ్ఞానంతో, వేద జ్ఞానంతో అలరారుతూ ఉండాలి. ఇక వీళ్ళు ఏది చేసినా సరే వీళ్ళ నుండి ఆ వేద ప్రచారం జరుగుతూ ఉండాలి. ఆచరణే ప్రచారం అంటారు కదా, అలా మారిపోవాలి మనిషి. అప్పుడు వేద విద్య వ్యాప్తి జరుగుతుంది, అధర్మం నశిస్తుంది. ఈ యుద్ధం ద్వారా అందరికీ సుఖశాంతులు లభిస్తాయి అనిపించింది. ఈ మంత్రంలో నాకు అర్థమైంది అది గురూజీ. యుద్ధ ప్రాతిపదికన ధర్మ ప్రచారం జరగాలి. దానికోసం అందరూ వేదవాణిని ధారణ చెయ్యాలి. అప్పుడే మనం మోక్షం పొందగలుగుతాం. నమస్తే గురూజీ. శుభం. సూచనలు ఏమైనా? ఆత్మ నివేదన ఎవరు ఈరోజు? ఆత్మ నివేదన. ఎవరు లేరా ఈరోజు? ఈరోజు పెద్ద సుజాతమ్మ గారు, అంటే క్రమ ప్రకారంగా అయితే గురుగారు పెద్ద సుజాతమ్మ ఈరోజు రాలేదా వారు? తర్వాత నేనే గురుజీ, నేను చెప్తాను. చెప్పండి. ఓ నా పేరు రాయపరెడ్డి కృష్ణారావు, శివుడి పిలారి సమాజం. సర్వేభ్యో గురుభ్యో నమో నమః. పరమిత పరమాత్మకు సహస్ర ప్రణామములు తెలియజేస్తూ, స్వామి పరమిత పరమాత్మ సర్వరక్షక సర్వాధారుడు నీవు. మీరు ఎంత గొప్ప వాళ్ళంటే వేదము ద్వారా
అనేకమైనటువంటి సత్య విద్యలను మాకు వేద గురువుల ద్వారా ప్రబోధింపజేస్తున్నారు. మా జీవితంలో మాకు ఎదురయ్యే అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొనేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలను ప్రసాదించేటువంటి సత్య విద్యలను మాకు ప్రబోధిస్తున్నారు స్వామి. నిరంతరము యుద్ధం నాలో జరుగుతూనే ఉంది. మంచి చెడుల మధ్య నిరంతరము నేను సంగ్రామం చేస్తూనే ఉన్నాను స్వామి. నాలో ఉన్నటువంటి రాక్షసులతో అంటే అరిసెడ్డ యొక్క కామక్రోధాది లోపము నేను ఏమాత్రము అజాగ్రత్తగా ఉన్నా అవి నా మీద దాడి చేస్తూనే ఉన్నాను. వాటితో నేను యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నాను. వాటిని నేను జయించాలంటే ఈ వేద మార్గంలో నేను ఇంకా 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 స్థిరం కావాలి. మహాత్ముల ఋషుల మార్గాన్ని ఇంకా నేను సుగమం చేసుకుంటూ ముందుకు ప్రయాణించాను. అప్పుడే నేను వాటిని జయించుకున్నాను. ఆమారపాటుగా ఉన్నా సరే నా మీద దాడి చేస్తున్నటువంటి ఈ ఎడ్సెడ్ వర్గాలైనటువంటి వీటిని దూరము చేసుకున్నటువంటి ధర్మ పరిరక్షణ, అదేవిధంగా ఈ వేద విద్యల ప్రచారం, వేద విద్యలను నేర్చుకుంటూ వేద విద్యల ప్రచారములో నిరంతరము నిమగ్నమైతే తప్ప వీటిని జయించలేమైనటువంటిది నేను అర్థం చేసుకున్నాను స్వామి. కనుక ఇదే ప్రయాణములో, ఇదే సరళ మార్గములో, ఇదే వేద మార్గములో నేను పయనించి నా జీవనయానం చేస్తూ నాలో ఉన్నటువంటి ఈ శక్తులను ఇంకా ప్రదీప్తి చేసుకుంటూ విద్యాజపం, అలాగే సత్యవాణి ద్వారా నేను ఏమి మాట్లాడినా నా వాక్యం ఇప్పుడు కూడా, నా వాక్ ఇప్పుడు కూడా సత్యవాక్యే ఉండాలి. అప్పుడే ధర్మ పరీక్ష చేయగలను. ధర్మ పరీక్ష జరగడానికి, అధర్మ నాశనం జరగడానికి నిరంతరము కూడా ఈ సంగ్రామం చేయాలి. తప్పని సంగ్రామం. నిరంతరం కూడా ఈ మంచి చెట్ల మధ్య వస్తున్నటువంటి భేదాలను తొలగించుకోవాలి. మంచి మార్గమైనటువంటి ఈ సరళ మార్గమైనటువంటి వేద మార్గాన్ని, వేద రాజ్యం, మనకి వైదిక రాజ్యం కావాలి. అటువంటి వారితో నేను ఒక్కనే ఈ వేద విద్యలను గురువు ద్వారా ఎంతో కొంత జ్ఞానాన్ని నేను సంపాదించుకొని నేను సుఖపడడం కాకుండా ఇతరులు కూడా, మన ఇరుకు వాళ్ళు, మన వాళ్ళు అందరిని కూడా ఈ యొక్క వేద మార్గంలోకి రప్పించేసే యుద్ధం చేయాలి. వాళ్ళందరూ కూడా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనము ఒక్కరము సత్యవంతులమైతే మిగతా వాళ్ళందరూ అసత్యవంతులైతే మనము మన విద్య ముందుకు అభివృద్ధి అవ్వదు. కనుక ధర్మ పరీక్ష జరగాలంటే మనము తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలు, మనం తెలుసుకున్నటువంటి ఆ మంచి, మనం తెలుసుకున్నటువంటి ఆ ధర్మ వచనాలు, ఆ ప్రవచనాలు మనం ఇతరులు కూడా బోధించి వారిని కూడా ఇందులో వచ్చేటట్టు చేసి ఆ విధంగా ధర్మ పరీక్ష చేస్తూ సత్య విద్యలో సత్యవాణిని పరిరక్షించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళినప్పుడే అప్పుడు నేను కూడా సుఖపడగలను. నేను కూడా ఆధ్యాత్మికంగా, బాహ్యంగా, బాహ్య సుఖాలు పొందాలన్నా, ఆధ్యాత్మిక సుఖాలు పొందాలన్నా ఈ సహాయ సహకారాలు కూడా అవసరం. కాబట్టి ముందు కుటుంబములోను, ఆ తర్వాత గ్రామములోను ఆ విధంగా అందరినీ సమయతపరిచి ఈ ధర్మ పరీక్షను చేసి అందరినీ కూడా విద్యావంతులను, ఈ విద్యాబోధలు, సత్య విద్యాబోధలు చేసి అందరినీ కూడా ఈ మార్గం వైపు, ఈ ధర్మ మార్గం వైపు నడిపించాలి. అప్పుడే మనము మన యొక్క ఇది ముందుకు వెళ్తుంది అనేటువంటిది స్వామి. అటువంటి శక్తిని, అటువంటి బుద్ధిని నాకు ఎప్పుడు కూడా ఇవ్వతండి. ఓ నమస్తే.
ఓం శుభం. కళ్ళు మూసుకోండి. కూర్చున్న స్థితి మార్చుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నిటారుగా ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. ఓంకారం ఒకసారి. हे बृहस्पति प्रभु, तुम्हारे కొరకే కుమారుని తెలుసుకోవడం కొరకే తమ ఆనందాన్ని అనుభవించడం కొరకే ప్రభు ఈ యుద్ధం అంతా. లోపల యుద్ధమైనా బయట యుద్ధమైనా ఈ పురుషార్థం, ఈ తపస్సు, ఈ ప్రయత్నం అంతా దుఃఖ నివృత్తి కొరకే ప్రభు. మా కష్టాలను, మా విషాదాలను, మా సమస్యలను, మా శాంతిని, మా రోగాలను, మా బాధలను దూరం చేసుకోవడం కొరకే ఏదో ఒక రకంగా యుద్ధం చేస్తూనే ఉన్నాం ప్రభు. జీవితం ఒక యుద్ధం, ఒక పోరాటం. బుద్ధిపూర్వకంగా యుద్ధం చేయకపోతే ఓడిపోతాం. ఏ విధంగా యుద్ధం చేయాలో తమరు ఉపదేశించినారు. ఎటువంటి వ్యవస్థలు, ఎటువంటి సాధనాలను, ఎటువంటి అస్త్రాలను, శస్త్రాలను, ఆయుధాలను ఉంచుకోవాలో, ఎలా పోరాడాలో, ఎలా గెలవాలో తమరు వేదం ద్వారా ఉపదేశించినారు. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా యుద్ధం చేయక తప్పదు. సుఖంగా ఉండాలి, సురక్షితంగా ఉండాలంటే తప్పదు. ఘర్షణ, సంఘర్షణ. అది బుద్ధిపూర్వకంగా, విద్యాపూర్వకంగా ఉండాలి, వేదానుకూలంగా ఉండాలి. అప్పుడు ధర్మం అవుతుంది. ధర్మరక్షణ కొరకే యుద్ధం. ధర్మాన్ని స్థిరంగా ఉంచడం కొరకే, ధర్మ ఆచరణ కొరకే. ధర్మాన్ని పాటించాలి, ఆచరించాలంటే కూడా మా రాజ్యం ఉండాలి, మా అధికారం ఉండాలి, అటువంటి రాజు ఉండాలి, అటువంటి వ్యవస్థలు ఉండాలి, అటువంటి వాతావరణం ఉండాలి. సులభంగా, సురక్షితంగా, స్వేచ్ఛగా, అనుకూలంగా ధర్మాన్ని పాటించాలంటే అటువంటి రాజు, అటువంటి రాజ్య వ్యవస్థ, అటువంటి రాజ్యాంగం, అటువంటి చట్టాలు, శాసనాలు ఉండాలి ప్రభు. అది తమరి రాజ్యాంగమే. వేదానుకూల రాజ్యాంగం ఉండాలి ప్రభు. ఉండాలంటే మేము గెలవాలి. గెలవాలంటే బుద్ధిపూర్వకంగా, విద్యాపూర్వకంగా. అటువంటి ఉపదేశాలు తమరే ఇస్తున్నారు. అందుకే తమరే బృహస్పతి, తమరే మా రాజు. తమరి రాజ్యం ఉండాలి, తమరి యొక్క వ్యవస్థలే ఉండాలి. తమరి ప్రతినిధులం, తమరి సైనికులం ప్రభు, తమరి దూతలం. యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధం. వైదిక ధర్మ ప్రచారం జరగాలి, ఆచరణ జరగాలి, యుద్ధంలో గెలవాలి. అందుకే వేదం ద్వారా యుద్ధాన్ని జపింపమన్నారు. యుద్ధ జపం, విజయ జపం. విజయం, 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 విజయం. ఇదే జపం. వేదానుకూల జపం, వేదానుకూల యుద్ధం. అది అధర్మం కాదు. వైదిక హింస, హింస నభవతి అని విద్వాంసులు ఘోషించారు. వేదానుకూలంగా హింస, హింస కాదు, అహింస అవుతుంది. శత్రుని జయించాలి, ఓడించాలి, చంపాలి, ఛేదించాలి.
శత్రు ఛేదనం జరగాలి, శత్రు విదారణం జరగాలి, ధర్మరక్షణ జరగాలి. ఎందరో మహాత్ములు, ఋషుల మహర్షులు కూడా ధర్మరక్షణ కొరకు యుద్ధం ఉపదేశాలు చేయడం జరిగింది, యుద్ధాల్లో పాల్గొనడం జరిగింది. ప్రభు, ఋషులైన, మహర్షులైన, యోగులైన, మునులైన, ఆధ్యాత్మిక వేత్తలైన, గురువులైన, ఆచార్యులైన, విద్వాంసులైన అందరూ యుద్ధంలో పాల్గొనాల్సిందే, యుద్ధం చేయాల్సిందే. ఉపదేశాల ద్వారా, ప్రచారాల ద్వారా, లేదా ఆయుధాలు ధరించి కూడా అవసరం వస్తే యుద్ధం చేయాల్సిందే. దానికి సిద్ధం మేము. విజయమే జపం, విజయ జపం, యుద్ధం జపం. వాచం వదత, వాజం జాపయత. ఇదే మా నినాదం. వేదవాణిని ఉపదేశించాలి, యుద్ధంలో జయించాలని చెప్పించాలి. జయిస్తాం, తప్పకుండా చేస్తాం. ఎందుకంటే తమరే మా ఉపదేశకులు, మా గురువులు, మా ఆచార్యులు, మా రాజు, మా చక్రవర్తి, మా రారాజు, మా సేనాని, మా సేనాపతి కూడా తమరే ప్రభు. అందరు ఓడిపోవాల్సిందే, దుష్టులు ఓడిపోవాల్సిందే, అధార్మికులు ఓడిపోవాల్సిందే. తమరిని ఓడించేవారు ఇంకెవరు లేరు ప్రభు. అందుకే మేము కూడా గెలుస్తాం. మీ ప్రతినిధులుగా, మీ దూతలుగా, మీ సైనికులుగా, మీ సైనికులం ప్రభు. తప్పకుండా గెలుస్తాం, తప్పకుండా గెలుస్తాం. ఓం. పితా, తమరికి వందనాలు, ధన్యవాదాలు, ప్రణామాలు ప్రభు. ఋషులకు, మహర్షులకు, మునులకు, యోగులకు, గురువులకు, ఆచార్యులకు, అధ్యాపకులకు, పెద్దలకు, మాతాపితలకు, శ్రేయోభిలాషులకు అందరికీ వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ కలియుగ మహర్షి దేవ దయానంద సరస్వతి గారికి, వారి గురువు గారు బ్రహ్మర్షి ప్రజ్ఞా చక్షు వ్యాకరణ సూర్య దండి స్వామి విరజానంద సరస్వతి గారికి ధన్యవాదాలు, వందనాలు, ప్రణామాలు సమర్పిస్తూ బంధువులారా, సాధకులారా, సైనికులారా, జపించండి, యుద్ధాన్ని జపించండి, విజయం కోసం జపించండి. ఇప్పుడు బుద్ధిపూర్వకంగా, విద్యపూర్వకంగా జపం, యుద్ధం బుద్ధిపూర్వకంగా, బుద్ధితో మన ఆయుధం బుద్ధి, విద్య, విజ్ఞానం, వివేకం, ఇవే మన అస్త్రాలు, శస్త్రాలు. వీటితో యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధం. జపించండి. అందరికీ వందనాలు, అభినందనాలు, అభివందనాలు. పరమపిత పరమాత్మ శుభాశస్సులు. విజయం జరగాలి, ధర్మరక్షణ జరగాలి. కళ్ళు మూసుకోండి. నడుము, వీపు, మెడ, తల నీటారు ఉంచుకోండి. ఒకసారి దీర్ఘ శ్వాస. విజయాకాంక్షతో జయించాలి. ధర్మ మార్గం సుగమం కావాలి, సులభం కావాలి. ఈ భావనతో ఓంకారం చేద్దాం. కళ్ళు మూసుకోండి, శ్వాస నింపుకోండి. శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వేభ్యో నమో. శుభం. చేద్దాం. ఓం.